बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक रिटायर्ड आर्मी फ़ौजी से करवाई जा रही है जिन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट के बाद बफलो फार्मिंग का काम स्टार्ट किया और किया भी तो खूब अच्छे अंदाज में किया। इनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, इनके जानवर भी बहुत अच्छे हैं और इनकी आउटपुट भी बहुत अच्छी है, जबकि इन्होंने इस काम के दौरान लर्निंग भी बहुत सी की है। तो आपसे ये सारी लर्निंग शेयर करने वाले हैं। अगर आप ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो चलें आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दहानी करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। जबकि फेसबुक व्यूअर वीडियो की इत्तला बर वक्त हासिल करने के लिए लाइक का बटन दबाने के बाद फॉलो का बटन दबाएँ। और अगर आप फार्मर नहीं भी हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हो सकता है इस वीडियो की मालूमात से किसी और किसान का फ़ायदा हो जाए। आपके शेयर से कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो चलें आपकी मुलाकात मुनीर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है जनाब। बेटा जी तुसी सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी नाजरीन नूं जरा अपना तारफ ते करवा दिया जे। हाँ जी। ना की अपना और केड़ा इलाका है? मनीर सैन जी, जिला सियालकोट, तहसील सियालकोट, पिंड ऊरा। माशाल्लाह। अच्छा चाचा मनीर, मज्जां दा काम किन्ने सालां तों करदे हो पे? मैं जी कोई 16 साल तो कर रहे हैं। 16 साल तो? हाँ जी। तो इस तो पहले की करदे हो? इथों पहले जनाब मेरे वालिद साहब ने डंगर रखे सन, मज्जां। ठीक है। वो काम करते सन डंगरां दा, कोई 2-4 महीने रखियां। ठीक है। ते मैं सरकारी मुलाजम नौकरी करना सा। ठीक है। आर्मी दे विच। ठीक है। AMC कोर दे विच। ठीक है। यानी कि पिंडी मैडिकल कॉलेज दे विच लेडी डॉक्टर नूं ट्रेनिंग करवाना सा। ठीक है। मेरा शोभा सी। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। तो उस तो बाद जनाब रिटायरमेंट हो गया, नौकरी पूरी मेरी हो गई। अच्छा। ठीक है, नौकरी पूरी 22-23 साल नौकरी करके तो अपने घर आया। घर आके बच्चों ने वेख्या, बच्चे पढ़ते सन, कोई 8वीं कोई 9वीं कोई 10वीं मैट्रिक दे विच। ठीक है। उस तो बाद मेरे बुजुर्गों ने डंगर रखे सन। अच्छा। उत्थे फिर एक करके 2-2 करके डंगर मैं वधाए ने। अच्छा। वधा के अल्लाह की मेहरबानी मैं सुकून ना काम किया, बड़ी टेंशन कोई नहीं लई। ठीक है। बाहरों पट्ठे शट्ठे लियाने, हर शै लिया के माल नूं पट्ठे पाने। ठीक है। दुध आप ही लैके जाना, मैं दुध के पैसे लिया के देने अपने घर। उस तो बाद चोरी खर्चा शाम को हिसाब लाना भी की बचया की नहीं बचया। ठीक है। फिर कट्टियां कट्टे पाले निके निके, कोई वड्डे करके बेचे, कोई मतलब इसी तरह। फिर उस जी तुसी मैं मादर चाहूँगा इत्थों ही दोबारा शुरू करांगे, कोई गल छड्डिए। तुहां इत्थे दस्सिया है कि मैं हिसाब लाया कि की बचया ते की नहीं बचया। अच्छा। तुसी माशाल्लाह काउंट करके नौकरी की है। ठीक है। मैं इत्थे पूछना चाहांगा कि कुछ लोग मज्जां रखते हैं, कुछ गाइयां रखते हैं, कुछ भेड़ बकरियां रखते हैं, कुछ कट्टियां कट्टे रखते हैं या कट्टियां बच्चे। तुसी चूंकि कैलकुलेशन करके काम चलाया है कि तुसी की बेहतर पाया कि मज्जां रखने च फायदा या गाइयां रखने च फायदा या कट्टियां कट्टे रखने च? नहीं जी, मज्जां रखने भी फायदा है, गाइयां रखने भी फायदा है। अच्छा। हाँ इंशाअल्लाह। तो माल दे विच बकरियां 2-3 जरूर होनी चाहिए, बकरियां। अच्छा। टैडी ये भी जरूर होनी चाहिए ने। माल दे विच फिरदियां फुरदियां रहन। ठीक है। उस तो बाद माल दे विच सदका जिहड़ा है जी, जिहड़ा सदका माल का सदका है वो जरूर देना चाहिए। महीने बाद दिओ, 10 दिनों बाद तुहाडी पुज दी गल है। ठीक है। समझ गए? इस बारे मैनू नहीं पता बार बार सदका कितनी बजे देईदा है। हफ्ते बाद भी दे दिओ, महीने बाद भी दे दिओ, लेकिन सदका जरूर दो। सदका माल का जरूर दिओ। उस तो बाद तुसीं कोई भी नियत करदे हो तो मैं काम करना है, कोई दसन की जरूरत नहीं, कोई शो करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद दे विच भी कोई 2000 जाने डोली दे छड़ो। बकरियां रखने की वजह? बस वो कोई नबी पाक दी कोई दुआवां ने, नबी पाक दे साढ़े दियां दुआवां ने। अल्लाह पाक तुहाडे च काम च मजीद बरकत पाए। अंकल मनीर तुहाडी है मजहबी रुझान सुन के मैनू बड़ी खुशी हुई है। तुहाडियां गल्लां बड़े जबरदस्त गोर ने कि तुसी सदका दवो, बलावां अल्लाह ने टालनी। बकरी रखो, दुआवां नबी दियां तुहानूं लग जांदियां, क्योंकि बकरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पसंद सी ते इस वास्ते वो पसंद दा सदका या ओहदे फैज़ नाल ही कुछ बरकत पै सकदी है। उंज भी तुसी सदका हरात करदे रहो, नाल बलावां टलदियां ने। अच्छा, इत्थे जरा थोड़ा जिहा शार्ट लिस्ट करियो कि मज्जां च बहुता फायदा हुंदा या गाइयां च? गाइयां च ज़्यादा हुंदा। गाइयां दे बच्चे जेह्ड़े बच जांदे ने ते मज्जां दे जेह्ड़े ने ओह भी बच जांदे ने। पर इंसान दा थोड़ा जिहा अल्लाह ताला दी तरफ हुक्म होए इन्हां नूं दुद्ध पिलाओ
2 ਥਣ ਦੇ ਦੁੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ 2 ਥਣ ਤੋਂ ਪਿਲਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਥਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੀ ਵੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਠੀ ਤਿਆਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਰਵਾਸ਼ੀ ਆਨੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਪਾਲ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪੀ ਚॉइस ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਾਂ ਥਲੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਥਲੇ। ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਲੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ। ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਟੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ 26 ਮਈਆਂ ਜੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ 1 ਗਾਈ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਬੱਚ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਗਰ 35-40 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਥਣਾ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ 3 ਲੱਖ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਸਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਜੀ ਧੂੜ ਛੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਖੁੱਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੰਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਮਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਆ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਪੱਠਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੱਠਾ ਜਨਾਬ 7-8 ਭਰੀਆਂ ਕਮਾਦ ਲਿਆਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟਾਲਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 7-8 ਗੱਠਾਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਗੱਠਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਮਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 4.5 ਮਣ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੋਏ ਨੇ? ਇਹ 24 ਜਾਨਵਰ ਜੇ 24 ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੰਗੀਆਂ ਮਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਈ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਲੈਣਾ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਧੁੱਪ ਆਈ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ ਝੰਗ ਤੋਂ ਮਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲੇ ਨਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 4 ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ 2 ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੱਝ ਹੋਣ ਜਨਾਬ 2 ਸਵਾ 2 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਗਦ। ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਿਰ 14 ਸਿਰ 16 ਸਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 12-13 ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖਲਦੇ ਸੀ ਪਾਣੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋੜਾ ਝੋਕਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 2 ਧੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵੱਡਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਰਾਤ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁੱਕਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਆੜੀਏ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੁੱਦੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੁੱਦ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖਾਲਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਂਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਗਲਘੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਮੋਕਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਫਾਸੀ ਟੀਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਚੜਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਲੱਪ ਸ਼ਲੱਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋਇਆ ਸ਼ੋਇਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਚੀਚੜ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਉਣਾ ਚੀਚੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਬਿਹਤਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਂਝ ਆਏ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਕਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਪਾ ਲਈ 1 ਪਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਆ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਤੇਲ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੂੜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੂੜੀ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੱਚਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਰੱਖੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰ ਵੀ ਜਾਏ ਮਾਲ 'ਚ ਫੇਰ ਫੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਔਰ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਧਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੌਦਾ ਉਧਾਰ ਲਵਾਂ ਖਲ ਲਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 200 ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੋਲ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਾਮਿਆ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੱਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਰ ਜੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੱਝ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਫ ਤੋਂ ਲਵੋ ਲੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਲੀ ਜੀ ਮਾਪੀ ਗਿਆ ਕਾੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਓ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਨੇ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਈਆਂ ਲਈਆਂ 4 ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਭ ਸਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪੋਲਾ ਲੱਭਦਾ ਦਸਤੀ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਖੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 1 4 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡਾਕਾ ਲਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਡਾਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਦੱਸ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ
ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੋ ਲੈਣੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਦਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹਾਂ ਪੱਕੀ? ਪੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਘਾਟਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।